Good morning to all. My name is N. Gayatri, 8th class, Vanpatti School. Today the topic is about observing cells under onion peel. The material required is onion peel, dropper, knife, folded camera, brush, slide, etc. First we should take the onion peel of a thin layer of onion peel and keep it on the slide, keep it on the watch glass, and also take onion peel and keep it on the water glass and drop some water for not drying. Then take a slide and keep the layer of onion peel on the slide and keep a paper slip on that. After that, keep the slide. After preparing slide, keep it under the folded microscope. Then we can easily observe the cells of onion peel. Aim of the project is the onion cell observed in the fold microscope. Materials are required: onion, dropper, scissor, knife, brush, and the watch glass, slide and cover slips. First we take the one onion slide. Onion slide and take one thin layer of the slice on the onion slide and put on the watch glass and drop some waters on that, and take the same size of the slide. Take the same size and put on the slide and put the cover slip on that and hold on the microscope and see the onion peel. After we can see that the onion peels in that cell. Thank you. మనము ఆనియన్ పీస్ తీసుకొని దాన్ని కట్ చేసుకొని దాని తర్వాత దీన్ని కట్ చేసుకొని దీన్ని పీస్ తీసి స్లైడ్ గ్లాస్లో పెట్టి ఆ తర్వాత వాచ్ గ్లాస్ దీంతో వాచ్ గ్లాస్ వాటర్ పెట్టి దాన్ని స్లైడ్తో తీసి కవర్స్లో మనకు దానికి సరిపోయేంత వేసుకొని పేపర్ క్లాత్ ఫోల్డ్ మైక్రోస్కోప్లో పెట్టి చూస్తే కనిపిస్తుంది. సెల్స్ అవి గ్యాప్ లేకుండా బాక్సెస్ రెక్టాంగిల్ షేప్స్లో ఉంటాయి. They are very compactly arranged without any gaps, intercellular spaces, the cells. Okay na? And if you observe very clearly, and nucleus is also you can easily visible. Nucleus also visible, but it's not clear. If you add safran or methyl orange, some indicator to that, then it can be easily available. But these are the cells. You know that cell is the basic unit of life. In that way, all organisms are made up of cells. Either it may be a plant cell or animal cell or even microorganisms also. All organisms are made up of cells. So this is the basic unit of life. If this group of cells develop form, it forms as a tissue. Tissues into organs, organ into organ system side. At last, one organism is formed. In that way, each and every organism is made up of cells. And all cells are not same in all organisms. Onion peel cell is different. And if you take skin cells or cheek cells, they are also different. Animal cells are different and plant cells are
బిట్వీన్ ఉంటుంది ఆ మైక్రోస్కోప్. మీరు చూసినటువంటి మీ స్కూల్లో ఉండే మైక్రోస్కోప్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇదేంటంటే ఫోల్డ్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, ఫోల్డ్ మైక్రోస్కోప్ అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే, సో ఇదేంటి పేపర్. ఓకే, థిక్గా ఉండే పేపర్ అనమాట. ఓకే, ఈ పేపర్తో మనకి ఈ మైక్రోస్కోప్ను డిజైన్ చేయడం జరిగింది. అందుకే దీన్ని పేపర్ మైక్రోస్కోప్ అంటాం, లేదంటే ఫోల్డ్ మైక్రోస్కోప్ ఎందుకంటే దీన్ని ఈ విధంగా సింపుల్గా ఇట్లా మడత పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్గా, అంటే ఫోల్డ్ చేసి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి దీన్ని ఫోల్డ్ మైక్రోస్కోప్ అంటాం. ఓకే, సో ఇదేంటంటే తక్కువ కాస్ట్లీ అమ్మా, పేపరే కదా. ఈ పేపర్కి ఎంత కాస్ట్ ఉంటుంది మహా అంటే, మనం మ్యారేజ్ కార్డ్స్ చూస్తాం కదా, మ్యారేజ్ కార్డ్స్, ఆ కార్డ్స్ ఏ విధంగా థిక్ ఉంటాయో అంతే థిక్నెస్ ఉంటుంది ఇది కూడా. ఓకే, జస్ట్ ఒక 20 రూపీస్లో దీన్ని తయారు చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇదేంటంటే కింద పడ్డ పగలదనమాట. ఓకేనా? జస్ట్ వాటర్లో మాత్రం వేయొద్దు, వాటర్ లేకుండా కింద పడ్డ రఫ్ అండ్ టఫ్ యూజ్ చేసినా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఎక్కువ లైఫ్ వస్తుంది, తక్కువ ఖర్చు, నో రిస్క్, ఎక్కడికైనా సింపుల్గా తీసుకెళ్ళవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ మనకు మీ స్కూళ్ళల్లో ఉండే మైక్రోస్కోప్ కంటే ఇది దాదాపుగా 100 టైమ్స్ బెటర్ అనమాట. ఓకే, దానికంటే చాలా బెటర్. ఓకే, అంటే తక్కువని కాదు, కాకపోతే దానికంటే ఇది సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, వర్క్ మాత్రం దాంతోపాటు ఈక్వల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఆ విధంగా అడ్వాంటేజ్ అనమాట. సో మనకి ఇంత అడ్వాంటేజ్ అయినటువంటి ఈ మైక్రోస్కోప్ను అందించినటువంటి వాళ్ళు ఎవరంటే తెలుసా మీకు? ఈ మైక్రోస్కోప్ దేంట్లో, ఈ ఫోల్డ్ మైక్రోస్కోప్ దేంట్లో ఉన్నది? బాక్స్లో ఉన్నది కదమ్మా. సో ఆ బాక్స్ ఏంటంటే సైన్స్ కిట్ అనమాట కదా, ఆ సైన్స్ కిట్లో ఉన్నది. మనకు ఆ సైన్స్ కిట్ ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? ILP వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు. ఓకేనా? ఆ సైన్స్ కిట్ మనకి ఎవరు ఇచ్చిండ్రు అంటే మన స్కూల్కి ILP వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు. ఓకేనా? ILP అంటే ఏంది? ఇండియా లిటరసీ ప్రాజెక్ట్. గట్టిగా చెప్పాలి ఒకసారి. ఓకేనా? ఈ సైన్స్ కిట్ మన స్కూల్కి ఎవరు ప్రొవైడ్ చేసిండ్రు? ఇండియా. ILP అనాల, నేను ILP అంటే ఏంటంటే అప్పుడు చెప్పాలా. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒకసారి, మనకి స్కూల్కి సైన్స్ కిట్ ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? ILP వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు. ఓకే, సో ILP అంటే ఏంది? మీరు చెప్పట్లేదమ్మా. ఓకే, సో ఈ సైన్స్ కిట్కు అవసరమయ్యే డబ్బులు ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు ఆ సైన్స్ కిట్లో ఉన్నటువంటి పరికరాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదమ్మా, వీటి ఫ్రీగా రావు కదా, డబ్బులు పెడితేనే వస్తాయి కదా. సో ఈ డబ్బులు అంటే ఈ కిట్కు అవసరమయ్యే డబ్బులన్నీ కూడా స్పాన్సర్ చేసిన కంపెనీ ఏదంటే వేరిజాన్. ఓకే, వేరిజాన్ అనే కంపెనీ స్పాన్సర్ చేసింది. స్పాన్సర్ చేస్తే దాన్ని ILP వాళ్ళు మనకు అందించారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్గా, సో ILP ఈ మనకి కిట్ ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? ILP అంటే ఏంది? ప్రాజెక్ట్ కదా. సో దీనికోసం స్పాన్సర్ చేసిన కంపెనీ ఏది? వేరిజాన్. ఓకేనా? దీనికోసం స్పాన్సర్ చేసిన కంపెనీ ఏది? వేరిజాన్. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, ఎక్కడ దాకా వచ్చినాం? సెల్ను నార్మల్ ఐతో చూడలేము కాబట్టి ఫోల్డ్ మైక్రోస్కోప్ను యూజ్ చేస్తాం. సో ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పండి, మనకు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏంటి? ఆనియన్, డ్రాపర్, బ్రష్, ఇదేంటి ఫోర్సిప్, అండ్ స్లైడ్, అండ్ కవర్ స్లిప్, అండ్ ఒకటి కవర్ స్లిప్, అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ వాచ్ గ్లాస్. ఓకేనా? వాచ్ గ్లాస్. ఐడియా ఉన్నాయా ఐటమ్స్ అన్నీ? ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అయిపోయిందమ్మా. ఓకేనా? స్లైడ్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేసినాం, ఆనియన్ కట్ చేసినాం, ఒక పీస్ను కట్ చేసి దాన్ని ఆపోజిట్గా విరిస్తే మనకు ఒక పీల్ వచ్చింది కదా. సో ఆ పీల్ను వాచ్ గ్లాస్లో వేసుకుని దానికి ఏం యాడ్ చేసినాం? వాటర్ యాడ్ చేసినాం, తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ యాడ్ చేసినాం. ఓకేనా? లేదంటే ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసినాం. ఆ రెండు లేవు కాబట్టి మనం యాడ్ చేయలేదు. ఓకే, సో ఆ తర్వాత ఆ ఆనియన్ పీల్ని స్లైడ్ సైజ్ ఎంత ఉందో అంతా కట్ చేసుకుని దానిపైన ఏంటి దాని పీల్ని స్లైడ్కి అటాచ్ చేసినాం. తర్వాత కవర్ స్లిప్ను దానిపైన పెట్టేసినాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు స్లైడ్ ప్రిపేర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ స్లైడ్ని ఈ మైక్రోస్కోప్లో ఫిక్స్ చేసుకొని మనకు చూస్తే ఆ సెల్స్ అనేవి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. చూపిస్తాను, మీకు అందరికి చూపిస్తాను. ఓకేనమ్మా, గో. మీకు మైక్రోస్కోప్లో ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలంటే స్లైడ్ అనేది ఇక్కడ ఒక ఎడ్జ్ ఉంది కదమ్మా,
మీకు మళ్ళీ చూపిస్తానండి ఒక నిమిషం. ఇక్కడ ఎడ్జ్ ఉంది కదా, ఈ ఎడ్జ్లోకి ఈ స్లైడ్ యొక్క ఒక ఎడ్జ్ని ఇన్సర్ట్ చేసిన, ఇక్కడ సైడ్ ఇంకొక ఎడ్జ్ ఉంది కదా, ఈ ఎడ్జ్లోకి స్లైడ్ యొక్క ఇంకొక ఎడ్జ్ను లోపలికి పెట్టేసిన. ఓకేనా? పెట్టేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ ఒకటి బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తుందా లోపల, అదేంటంటే మ్యాగ్నెట్ అనమాట. ఓకే, దాని మధ్యలో చిన్న ఒక లెన్స్, ఒక అద్దంలాగా ఉందా, అది లెన్స్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకటి బ్లాక్ ఉందా, ఇది కూడా మ్యాగ్నెట్ అనమాట. ఓకే, ఇది మ్యాగ్నెట్ కాబట్టి ఏమవుతుంది, రెండు అట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా పెట్టేసిన. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ విధంగా పెట్టుకొని చూస్తే మనకు సీల్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. చూడు, సింగిల్ అయితే చూడు, ఒక కన్ను క్లోజ్ చేసి ఇంకో కన్నుతో చూడు. కిటికీ దగ్గరికి వెళ్ళమ్మా, కిటికీ దగ్గరికి వెళ్ళు. చూడు, కనిపిస్తుందా ఏమన్నా? ఎట్లా ఉంది మీరు చూడండి మేడం. అది క్లోజ్ చేస్తే